سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے ترکیہ کے چھٹے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر ترکی کے عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی اور ناپسندیدہ مواد کی موجودگی سے معاشرے میں انتشار اور بدعنوانی پیدا ہوتی ہے، اور پاکستانی حجاج کرام نے اس سال حج کی ادائیگی کے لیے سرکاری انتظامات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہیں سراہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ قوم سے کیے گئے وعدے کے مطابق اتحادی حکومت تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات تیزی سے عوام تک منتقل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جوں مالیاتی بحران حل ہوگا، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ سچ بولنے پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترکیہ کا یوم جمہوریت اور قومی اتحاد ترک قوم کی جمہوریت کی پاسداری اور تحفظ کے عزم کا مظہر ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکیہ کے چھٹے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر ایک ٹویٹ میں کہی جو آج منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دن ترک عوام کے صدر رجب طیب اردوان کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کے اظہار کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ان شہداء کے لیے دعا بھی کی جنہوں نے ترکیہ کی جمہوریت اور استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان نے ترکیہ کے چھٹے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر ترکیہ کے برادر عوام اور حکومت کے لیے یکجہتی اور مضبوط تعاون کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترکیہ کے برادر عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں، جنہوں نے ترکیہ کی جمہوریت اور استحکام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان صدیوں پر محیط مشترکہ مذہب، ثقافت، لسانی اور روحانی ورثے پر مبنی مثالی تعلقات ہیں، اور دونوں ملک وقت کی ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ پاکستان میں مصر کے سفیر طارق دہروک نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور مصر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے سفیر طارق دہروک کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس COP27 کی صدارت سنبھالنے پر مصر کو مبارکباد دی۔ مصر کے سفیر نے ان کا استقبال کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے مصر کے قیادت اور عوام کی طرف سے نیک خواہشات بھی پہنچائیں۔ مصر کے سفیر نے مزید کہا کہ ان کے ملک کی قیادت اس سال موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستانی وزیر اعظم کی شرکت کی منتظر ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے اپنے دو طرفہ ثقافتی اور عوام کی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان اور سمتھسونین انسٹی ٹیوٹ کے ایشیائی ثقافتی تاریخ پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر پال مائیکل ٹیلر کے درمیان واشنگٹن میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ مسعود خان نے کہا کہ اس سال پاک امریکہ تعلقات کے 75 سال کی تکمیل دونوں ملکوں کے درمیان قریبی ثقافتی روابط کے اظہار کا شاندار موقع ہے۔ مسعود خان نے سمتھسونین انسٹی ٹیوٹ کو دعوت دی کہ وہ اس حوالے سے پاکستانی سفارت خانے سے اشتراک کرے اور امریکہ میں پاکستان کی عظیم ثقافت کے فروغ کے لیے دو طرفہ تبادلوں میں سہولت فراہم کرے اور تقریبات کے انعقاد کے لیے پاکستانی سفارت خانے سے تعاون کرے۔ ڈاکٹر ٹیلر نے متعدد بار پاکستان جانے کا حوالہ دیتے ہوئے خطے کے عظیم ثقافتی ورثے کے لیے کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी और नापसंदीदा मवाद की मौजूदगी से माशरे में इंतशार और बदउनवानी पैदा होती है। वो आज इस्लामाबाद में आला सतह के एक इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें सोशल मीडिया पर शहरियों को हिरासा किए जाने के वाक़यात, गैर अखलाकी ब्लैकमेलिंग और बद अखलाकी पर मबनी वीडियो की अपलोडिंग जैसे मसाइल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वह माशरे में अखलाकी इक़दार पामाल करने वालों को कोई रियायत न देने की पॉलिसी पर अमल करें। वज़ीर दाखिला ने FIA, PTA और दूसरे इदारों को भी हिदायत की कि वो शहरियों की इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़, उन्हें हिरासा किए जाने और ब्लैकमेलिंग से बचाने में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। इजलास में सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद फैलाकर अवाम का तशख़्ख़ुस ख़राब करने, शहरियों को हिरासा और उनको बदनाम करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में साइबर क्राइम, खुसूसन हरासानी और तज़हीक आमेज़ मवाद की अपलोडिंग और तशहीर के बारे में मौसर क़वानीन बनाने का भी फैसला किया गया। इजलास में हरासानी और गैर अखलाकी मवाद के ज़रिए हतक इज़्ज़त के मामले पर पेका 2016 में ज़रूरी तरमीम करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप के क़याम की भी मंजूरी दी गई। FIA के डायरेक्टर जनरल ने इजलास को बताया कि शहरी अपनी शिकायत FIA के पोर्टल 1113455786 पर दर्ज करा सकते हैं। हुकूमत इस साल नौजवानों के लिए वज़ीर-ए-आज़म की लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रही है, जिसके तहत जामियात के आला कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। ये बात नौजवानों की उमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की मामले ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने नौजवानों की महारतों के आलमी दिन के मौके पर जो आज मनाया जा रहा है, रेडियो पाकिस्तान को दिए गए ख़ुसूसी इंटरव्यू में बताई। शिज़ा फ़ातिमा ने नौजवानों को फ़नी और तकनीकी महारतों से आरास्ता करने पर जोर दिया, क्योंकि असर हाजिर की टेक्नोलॉजी से ज़राअत, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग समेत तमाम शोबों ने तरक्की की है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम ने इस साल हज की अदायगी के लिए सरकारी इंतजामात पर एतमाद का इजहार किया है और उन्हें सराहा है। मक्का मुकर्रमा में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे एजाज हुसैन से बातें करते हुए उन्होंने हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी अमले की तरफ से दिन रात किए गए काम की तारीफ की। हाजी प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमतों की तरफ से हुज्जाज इकराम को फराहम किया गया खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 22,099 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए और 779 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई और कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रही। वायरस से मुतासरा 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाक फ़ज़ाइया की कराची के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खुसूसी हिदायत पर कराची में वाक़ पाक फ़ज़ाइया के 20 कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। पाक फ़ज़ाइया के तर्जुमान के मुताबिक फ़ज़ाइया की टीमें लोगों तक पहुंच रही हैं जिनके घर बारिश के पानी के बायस ज़ेर आब आ गए हैं। इमदादी टीमों ने इंसानी हमदर्दी के तौर पर हालिया मूसलाधार बारिशों से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों में रहने वाले ज़रूरतमंद ख़ानदानों में आटा, चावल, चीनी, तेल, दालों जैसी अशिया ज़रूरी और खाने पीने की अशिया पर मुश्तमिल राशन पैक भी तकसीम किए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट कल गाल में शुरू होगा। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर कौमी नशरियाती राबते पर हुनरमंद नौजवानों के आलमी दिन के सिलसिले में एक फ़ीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 26, कराची और मुजफ्फराबाद 36, पिशावर 38, कोयटा 29, गिलगित 27 और मरी 21 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, बारामूला और लेह में मतला अब्रालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत: श्रीनगर, बारामूला और पुलवामा में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, अनंतनाग और शुपियां 20, जम्मू 25 और लेह में 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।